Ama öyle interneti yok onda. Hı hı. Lay, la, 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 lay, la, 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 lay. La, 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 lay, la, lay, la, 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 la. Она непонятная. То ли по-турецки, то ли по-татарски. O mına bizim Her şeyin bir usulü var. usulü var. Usulunu kaydan öğrenmeli. Usulünü öğrenmeyle kitaptan alıp internet dinle. O zaman yığıp oraya öğrenirsin. Bazı öğretken adam yoktur mu? Selamünaleyküm seyircilerimiz. Bugünkü misafirimiz Özbek SSR ve Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nde nam kazangan artist. 2007 senesi Ahmezi şehrinde geçirilgen merasimlerde iştirak etkeni için mükafat sahibi, Kaytarma Ansamblının sabık yol başçısı ve Kırım Ansamblının teşkilcilerinden birisi Dilaver Bekir. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Hoş geldin. Biz mına başından sizin tamırlarınızı sormak isteyip. Tatar adeti boyunca Tatar işte adeti boyunca. tamırlarınız kaydan. Ben babam Hacı Bulat koydu. Hı hı. Şimdi bu babı. Baksaray rayonu. Aslında öyle yok. Hı hı. Anam Ahmetçikli. Hı hı. Anladım. Ahmetçi'nin Oğuz'un dedin. Ahmetçikli olsun. Hı hı. Anladım. O için ama babam yaş oğlanda kelime Ahmetçikli bunda da kaldı başka. O vakit Hacı Bulat koyunu siz bilirsiniz. Anda ne olan o bir acı adam Bulat adı yasadı o koyun. Hı hı. Anda gece kunduz namaz Hı. gece kunduz ne? Sonra ben babama diyeyim babam ya ne kaçtın ya? Sen bilirsin beşkere namazdan sonra mı? Hı hı. Yok. Sonra neydi? Medresede bilirsin ayakların kötülesin yanır. Bu yaşatıp yandıralar. Kamçının. Babamdan ben emcem var. O da kemaneci. O renkten evvel kemaneci. Ben renkten son. Eşi de medresede okuyordu. Babam bir yanlışlık yapkan. Babam bir yanlışlık yapkan. Emce ura ayaklarını koydular. Emceğiniz medresede çalışaydı. O da okuyordu. Ha. Hocanın beraber kurmak getiriyorsun. Babam da oğlan abile kostırınca ursan. Sonra hocası dedi sen dur dedi. Sen otur. Sen yatmanda. Öyle yatıp bir kereden değiştiriyorlar. Az olsan bir kereden ozu çıkıyor onda. Hani öyle yatıp babamla aytayı döşüler. O kaçkan Ahmet'e o vakit общественник giriyor. Ne diyorlar bu şeyler? Kepkalarını giyip общественник bir şey adlarıydı o. O kaçıncı sene? O da общественник kaçkan ana. Hı hı. Emre kaldı. Son babam teknikum bitirdi. Radyo teknikum. Radyo kalitede çalıştı. Ondan Hı hı. sonra bütün tarımın başlığıydı. Radyo rutkalar vardı. Hı hı. Bilirsin. Bütün gün Anladım. boyunca. Hı hı. Mesela Bahsaray Radyo Rukka 25. Arası Pazar Radyo Rukka 18. Oraya bir şeyler biliyordum, muhaysaydım ha. Ne oldu aranda müzikantların çağırıyorlar çalmaya. Hı hı. Pirdaçalarını oklar. Oraya yatıp babam bütün filmin radyo rukkalarını pirdaçıyordu. Anam buraya. Общественный товарищ. Ну, benim karbabam faytonlar tutkanında işte Samok iş altına. Hı hı. Ana ilmiydi o. Adı. Ananın babası. Ayda anam babası. Hı hı. Gayet önce. Faytoncu. Ben kart dedim Fatura'da o bana o Karayimlerin bütün o vakit Turşin degen magazinler böyle. Altın satkan Altında dükkanlar. bir bijuteriye, Hı hı. şuna öyle
Anterler. Anladım. On Kuyumcuların da dükkanı. Hı hı. Karayimler tutacaklar o demesen yok. Ben kart dedim. Emmem tutkanmışlar ipatörede. Olarga berip olar sataydılar. Hı hı. Ne şunra geldi men kart biten bizde. Cemile o Perski. Fars. Fars. Hımm. Maşallah. Onun için biz Acem kızı derlerdi. onun için biz satırlar koşulmayız. Bütün kodlarımız Kodlarınız. Tayfa. sayfa. O da vardır yani. Ya, Maaşta var da. Korantanızda kim yig'lar edi? Bu işte bizning Hepsi. hepsi yig'ladi. Hulgara Bikirova, İlzara, Dilara Bikirova, Mahmut Bikirov, Dilaler Bikirov. Hepsi yırlaydı başına sonra. Soracağım ananızdan babanız ananız yig'layadimi, babanız yig'layadimi? Anam pek güzel yırlaydı. O müzikada bir vakit olmadı. O koylu bir sanıydı. Ama babam çok şükür koydu. Yani tabii direktörüydü. Cenk'ten bir. Ben Cenk'ten sonra oldu bu. Cenk'ten bir. Ondan son bizim sülalede böyle bir şey var. Deden bütün karımın porsinyonlarını tutardı. Hımm. Sonra babam bütün karımın Radyo. radyo Hı hı. komitetinin radyo rutkalarını müsaade. Ben oldum bütün karımın inspektör konsertine organizasyon kırıldı. Hı hı. O Tripakare'ye bizde öyle oldu. Birinci kardelen, son babam, son ben. Güzel. Öyle bir şey oldu. Ya, mana muzika ustalığınız, siz qayda qazandingiz bu ustalığı? Qanday o'rgandingiz? Bu bizde çok artistler olaydı. Çünkü babam direktör tiyatroydu. Hı hı. Babam yaşlı değiller, dediler, otursaydılar. Bizde bağlar gelip ne dinleyindik, Meçmanların, Piyetmanların, Meyvelanların. Bizde bir adam geldi, Kambur oraya. O dairede çal, öğretiydi ben. Çalaydı, bunlar oturuşup sesini patlataydılar bir şey. Hı hı. Özlerini Türkler. İsterseniz. İyi. O siz olmaydı, ciyinlar. Müzika hususu olmayı. Doğru. Sonra o tekne geldim ben darin. Hı hı. Yanında oturaydım ben vakit. Böyle o halat darin. Hı hı. Sonra bir gün baksam çıkene bir darin getirdim ha. Ben başladım öğretmeye. 5 yaşında ben darin kapayım. Hmm. Hı hı. Maşallah. Son o Perkusyonist vakit bo'lib. bek ne mod edi. Az barında, koyusu barında vay vay vay. Öyle bir türküsü var ya. Son ben çalamın hem yırlama bir. Yok balım. Neyse başkaca şimdi öğretirim. Ay bakalım ne öğretir? Adin Ahmet Kupil Adet vay vay vay. Upal Ahmet Razbil Adet vay vay vay. Не плачь, Ahmet Kupil Adet vay vay vay. Первый котлет, второй рулет vay vay vay. Son urbalan. Lap tatu pap tut tat. Onun için ben meslekte egzamin verdiğimde anda kesin piyaninoda bir nota var da Hı hı. doğru yıllama. Son oraya Teşkerelerde. teşkille. Ben eniştem var evde kafişede bir. Siz onun en çok batırmak şimdi ben araba şu vereyim sana. Ben aldım tarihimi. Hadi Ahmet Kupil Ahmet var. Stolsun diye. Sesini yine de boşu şu teori pasıtıyor. Maşallah. Demek ki icadi yolunuz böyle başladı. Böyle başladı. Niye bu evde bir vakit gelenler, misafirler geliyorlar. Bu bizim birinci hocalarımız anamız ve babamız var. Hı hı. Ama anam pek güzel Türkçe yırlaydı. Makamı ben yaşıyordu. Demek mana tatarja yig'lamasini siz O mana vakitler. o işte mana muhitingiz ne edi ya?
kelişeýeriz. Da kıyırşıydı. Yani eski nesilden, keçken nesilden Ya. siz o bütün şeylerini menimsediňiz. Biz yaşlarımızda radyo çıkanıyla biz hepimiz böyle bir prostoy Türklerini dinleydik. Çünkü biz yaşı Tatarca biliriz yıllarla. Hı hı. Şimdi degende biz o bağlar Türk Ayşem senin saçlar saat 5'e saat 6'da radyo başlar atmosfer. Ayşem senin saçlarını zeram zeram çeşitli türlü şeylerin biz böyle назовем простой Türklerin bileydik Hı böyle. hı. Şimdiki zamanda böyle küçükken baba Osman Gürlay, bilmem Gizim Doğuklar Gürlay, Araba Kapı Gürlay. Hepsi yanlış. Bu var endi terin manaly türküler ballarga uymagan, onu da aýtmas diýsiz, he? Oğa kerak bana Mhm. bir ne var muzika, siz onu bilesiz. Onu ben aktardım. Nasıl okudum? Hmm. 1915 senesi babam Detki Satka Baraydı. Onun bir türküsü var idi. Bakamaz bağlar şanek oynayacak bayram. Bakamaz bağlar. O türkü var. Detki Peşik. On horan yapılar, bir şey yapılar ondan. Yani, on biz başaran edik ansambl kırında onun için tarhattık etti. On horan değil ya. O ya ondan ziyade Türkiye'de yazdım. Başka sözlerini bilmiyorum. Şu Hmm. türkünün başından sonracık Bala türküsü de o. Ama makamını hatırlaysız. Makamını kazan sözlerini yaxşı hatırlayayım. Babam kavalda çalıp yırlaydı. Güzel. Ha. Diýsiz şunda kimse bilmeýär, dogry ýyrlamaýan. Dogry anladym mı? Yo, nasıl aytayım? Yaşlardan O artacak. obraz yaşlardan evet. Birinciden bilesin babamdan eşittim. Arbabamdan eşittim. Bitamdan eşittim. Öyle zamanlar geçti. Hmm. Şimdiki zamanlarda İnternetten teori. Нет, теория правильно. Ha, Ona ona bir sual bergenimiz Vlad degen şey var. hı hı. Украинский var, Azerbaycanский var, Arnavский var, крымско-татарский var, русский var. Vlad degen это мажор, минор var. Он натуральный лад, пентатоника, Казанский yılların rяда. Son Mekselidiyski, Dariyski, Frigiyski o vaklar çok. Onun için şimdi babam yırladı da anam yırladı da öyle yoktur. Высчитать 3 секунды. Взял, написал песню, высчитал лад и сказал, вот так, здесь такой ноты не может быть, потому что существует законы фундамента bir şeyler. Onu siz bilesiz. Ya buna biz 30 yıldan ziyade endi Kırımdanmız, Kırım'a Hı kayıp hı. geldimiz. Ama bizde var mı aslında? Men bilmeyeyim. Var mı bizde Var. mektep? Var. Mektep Yok, olsun. mektepte Şkola Onu şeyler. mektepte okuylar. Вот теория музыки mektepte Кыргызская теория. нет, зачем? Лады есть там. Ну, лады, хорошо. А вот мы татарча Крымско-татарской нету, тогда и не было этого. Но сегодня это можно высчитать, это не обязательно пойти там. Очень сильно занялся этим Джемиль Кариков, и он очень много внес и дал понять, что в каком ладу мы играем, и многие музыканты стали понимать. Мы вместе с ним играли, очень много внес он как композитор, он очень много внес в крымско-татарскую музыку. Demek Cemil'le şimdi kaç baksalar, yaşlar, Evet. işler öğrenecek. Конечно, onun kitapları var. Onun, şimdi любой kitap var. С этим, с аранжировками, потом песня, pianino аккомпанемент, unuttum bilesin. Şimdi bir 6-7 kitap var.
Бахшишин çıkargan, Albat'ın çıkargan, bana Şerfedinov. Ondan sonra bayağı da adamlar çıkardı, çok kitaplar. Ya ne üçün yaş neslimiz mына kitaplar okuганына bakmadan öğrenemey o Kırım Tatar usulunu? Bana Ne yetişmiyor? mesela Sizge göre ne Kırım yetişmiyor? Pedagogik İnstitüt'te anda inженерлер yırlayıp bir şey yırlan bilirsin ha? Ben onu bitirdim. Çok çok yırlagan bizim şimdi böyle bir Anda şunda ayrı bir bölük var. onu bilemiyorum. Muzika fakulteti. Muzika fakülteti ayrı bir bölügü var şimdi. O Eskiden institutta bilmem ben nasıl. başından başla beni giden Kabul edeyim. kabul edeydim. Çünkü ya zaslуженцы Судебские Fevzi Ağamayım çağırdı. Bir de Sergey Oçtas'ın bildiğim o şimdi de çalışanlar Simfonическим orkestrın dirijiörü. Biz ikimiz beraber da Nalbantım'da beraber o biz egzamin kabul edecek şu müzikalne fakültet. Anda kirgen adamlar mektepten до мажоре сколько знать? 40 не знаю. Я говорю, до мажоре нет, знаю. Потом даже не знаю. А какая параллельная до мажоре движения? Вообще понятия не имею. Но, несмотря на это, институт разошелся. Bana çok sular rahmet profesörler var endi muzika fakültetinde. Aytacağım, ana onlar yırlaylar. Onlar praktiski bana o kadar yırlagan yaşlar onlar gramatadan anlayacak gibi geliyor. Eksigi şunda Onlar gramatası yok. bir yerden eşitiler, sonralarını öğretirler. Öğretirken adam o da teoriden bir kıyar bilmeyi ana öyle etip bana ben dinleyeyim. Ben yaşlarını olma. Bayağı benim yaşımda adamların dinleyeyim de ошибка на ошибке. Ошибка на ошибке. Они себя не слушают. Я вообще не понимаю одной вещи. Человек, когда поет, хочет петь, он должен спеть на какую-то запись и послушать, что он поет. Но этого никто не делает. Выходят прям все артисты, и это. Вот в этом плане есть одно стихотворение у Сабри Реджеповой. «Мубарек Самам» называется. Если найдете, вот выставьте сюда, пожалуйста. Вот там пишется, как можно на сцене быть. Каждый считает себя бульбулем. На самом деле карга, он говорит, вот как зарабатывает очень легко. На сцену выходит, сцену ломает любого. Любого ломает. Даже самых маститых людей может поломать так, что ничего не поймет. Onun için bana yakında bilmem. Kırda Minsk'te bir kızcık bayağı kızlar tutuyorlar. Пурлало какой-то Реджеповой. Я говорю, кто спел? Я. Иди сюда, говорю. Да. А ты как это спела? А вот, говорит, смотрите, Сабри Реджепова так поет. Сабри Реджепова так поет. Я говорю, это Сабри Реджепов. Ты никогда не сможешь, как Сабри Реджепов спеть. Ты свой по-своему спой, тогда это принимается. А это вот так Сабри Реджепов. Да никогда не сможешь. Это очень много есть подражений музыкантам, певцам и прочим. Ну, o gereğini de yok. Вот это неправильно все. Потому что человек выходит, он должен быть самим собой. Он никого не сможет повторить. Это просто бесполезно, смешно со стороны. Нам всегда предупреждали, мы учились, никогда не подражайте никого, это бесполезно. Я играл концерт Бетховена, 5-й. И ставил пластинки разные, чтобы послушать. Мне говорил педагог Бекиров, ты слушай, он, не дай бог, не сыграй, как они сыграют. Бесполезно. Я говорю, да. И я по-своему играл. Я этому научился, и в татарской музыке, без саната, я все играю по-своему. Я никогда никого не подражал и даже понятия не имею. Но просто у меня есть база, у меня есть практика. Я жил среди первоисточников, людей из Крыма. Ана. И там просто так ничего не получалось. Там. Они конкретно пели. Причем вот то поколение, которое я слушал,
было поколение сценическое, а не фольклорное. Фольклорное поколение — это свадьбы, там посиделки, это. А это сценический вариант. Они все были артистами со сцены. Санадан кечкен Санадан сада. кечкен судья. Тебе. Bir dakika. Kimin telefonu? Sizin telefonunuz mu? Наверное. Men anlagaныма siz sizin işte ustalığınız çaslısız ki Evet. muhit olgаны sebebinden çaslı. onu işte Hı hı. aşladınız. O til gibi ya. Mına tilini balıktan Balıktan- eşitip onu aşlasan çıkaranacak başka Hı hı. türlü insanlar çeker. A başka Doğru. yerlerden öğrense şey illeki kataları ola da işte duymuyor. Buna bilesizmi Atacağım qo'shmas men deyik, uni, ya da yo'q? isteyim. Mana Şimdi ya kendi kimseye niye etmeyik yani öğrenen insanlar da şimdi Ha. kendi ruhtan düşürmeyik. O işte ona da öğrenmeye mümkün ama doğru. Evet o her bir şey mümkün Her öğrenmeye. şey. Ama siz gene de sizin çastınız var. Evet. Doğru. Emdek şahsım var. Bana Halit Gürcü. Ben bana çıkam az birden. Karşımda Yalta ansamblının kemanecisi İlyas Digal. Hı hı. Ben kemanı, küçükken kemanı. Neler kayda ketesin. Müzikalni mektepte ketin. Ama o kemaneci музыкальный Ялта ансамбль. Вот представьте, сколько меня окружали люди, которые в искусстве были, причем в искусстве профессиональном, а не... даже многие меня как-то игнорируют. Он так сухо играет, а они любят это наворачивать. А я за это получал. Делал, более более... То есть надо владеть звуком. Да, вот мы воспитывались как скрипачи на звуке. Сейчас технари все. Что такое техника? Техника — это наживная вещь. Каждый день играть и будешь техничным товарищем. Duygu olmak Да. da. А вот звук уметь тянуть изнутри это очень сложно. Hı hı. Я думаю, что сейчас у любого скрипача отними электроскрипку, Hı hı. мало что он сыграет на простой скрипке. Hı hı. Потому что Ну, это это- другая техника, другие. Ну это как, например, электронный музыка деген şey var da. O bana kompüterde 1-2 цифры da. Да. Onun nesi yoktur. Onun nasıl desem dadı yok. Canı Canı yok. yok, Canı canı yok. yok. Я читаю себе. Электроинструмент — это тупой инструмент. У него нету обертонов. Вот если взять вот так, вот последний звук зашел, Hı hı. а там том, Ну, Всё. ну да, там же просто там ничего не Tokal, da, Tokal. tokal. topal. вообще. Так что это... Мына Ну, современность должна быть. сен айттың да, о тил кебі, оны балалықтан менімсемей керек. Мына якында битамнен кетем де машинада, музыка койдум, bizim яш ijodkor бар, biz ушунда адын айтмайжам. Дыңли эски bir түркү, ама яңы bir усулда да. Битам дыңли, битам 86 yaşında. O anau siz aytқан бүтүн insanlarını өзү көрдү. İşte dey, ya bu türkünü Kazak yırlayım demesinim. Yani o ne demek? O demek insan taklit eti. Өзü o tilini içinden bilmiyor, canlı şekilde bilmiyor. Ve o bütün şey Oy. duyula. içinde yoktur o. Bana yırlaylar. Это кошмар какой-то. Во всем мире знают, что распевается И буква. Не и не Е. Гласные буквы распеваются. Сын поет дальше. Doğru. Да? Hı. Нас только mesela sin yırlamak gerek. İmенно yırlaganda. Onlar nasıl fethiler, onu yırlaylar. Не olmaydı. Им каждый второй так поет. Telaffuzları Каждый yanlış второй da. поет так. Sonra все буквы на согласных распевы. Как как можно распев на согласный сделать? Это кошмар. Onun için ben kaç kere айтtım. Сделайте какой-нибудь комиссию какую-нибудь, что пропускать на это телевидение и на это. Это ужас, что они поют. Не поют зрелые люди, поют, как разговаривают. Да зачем тогда петь? Вот разговаривают, все. İncelerini sozmalar, kalınlarını sozalar. Да, kalınlarını sozalar. No, men gene de bunda bir problema görüyorum. Bunda bizde avle bir temelli
mektebimiz olmagany sebebinden onu kimse bir yerde okur etmiyor. Evet, o da var ama muzыкант деген şey çıksa, он должен отвечать за то, что он вышел. Если выйти просто себя показать, лучше этого не делать, потому что тебя растерзают. Вот Шаляпин деген bir yırcı бар edi, Вас, известный. Вот я постоянно был на гастролях и очень редко попадал на концерты своих друзей. Но попадал. И я могу сказать, вот пришел я на концерт, ну, начал он выступать, петь. Я слушал и думаю, он ее так же безобразно пел 20 лет тому назад. Вторую песню я уже не слушал. Я смотрел на костюм. В костюме была такая же бескусица, как в его пении. То есть в зале дураков нет. Любого растерзает. Один пуговицу увидит, другого он не так спел, скажет, третий скажет, да он не моет. Короче, там шутить нельзя. Там любой разобьется, разбомбит. Поэтому выходить, если надо выходить правильно. Хорошо, сейчас не практикуют тухлые яйца, помидоры такие. А то бы закидали бы всех. Так, Мына мен өзім концертлерде болмайды, күндерде бір бақан мүшелерім. Но нельзя так это. На телевидении выходит, никто его не слушает. Он поет то, что он знает, то, что может. А для чего он вышел, он сам не знает этого. На концертах то же самое. Половина концерта невозможно слушать. Половина концерта маразм какой-то. Что в словах, что в музыке. Ну, люди же ходят на концерты. Люди, это такое... Людям бедным что хочешь, что давай принимать, понимаешь? Да. А от этого... На безрыбье и рак рыба билер. От этого только плохо. От этого ничего хорошего нету. Да. Он выступил. Его взяли и забили. И все. Его уже никто больше не слушал. 30 yıldan sonra adı da çıkmaz. Ноль. А люди есть, которые вот столько споют, зато все его помнят. Хит, Вот да. как он сделал. То есть свое лицо надо иметь. И к этому теория должна быть подкреплена. Что ты поешь? Çok yıllarla Türk'ün manasında выбили. В этом отношении Рустам Виметов очень хорошо замечает. Он сам много лет проработал, и он относится к словам очень сильно. От слов зависит музыка. Вы понимаете? Музыкант, который знает песню, он ее хорошо сыграет. Музыкант, который он никогда нормально не сыграет. Чтобы сыграть какую-то песню, нужно знать слова. Потому что по словам все делается. Doğru. Türkülerinin dadı yok ola da, manasını bilmesen. Manası. Son, Tüsü yok. mana şunda, если перейти к исполнительскому мастерству, да, вот интересные люди, вот песня начинается, Ага. они в первом куплете все отдают, что могут, а два других можно не слушать. Это то же самое. Надо понимать же, что 3 куплета — это одна какая-то композиция. Это спектакль какой-то, который ты должен развить до слова «конец», Ага. кода. Ага. А они в первом куплете всю красоту свою дают, а второй, третий уже зачем он? Это как начал за здравие, Да, кончил за упокой, да. такая вот. Мгм. Поэтому многие не работают над собой. Им лишь бы выйти в костюмы, а это же всё. Eline göre keman edilirdi. Herkes bir olmaydı. Ha? Herkes bir olay. Celal ağa, siz bu kitabın türkülerin hepsini bilesiz. Hepsini ben bilmeyeyim. Yo, Bana ne Saban Sarmak'ın kitabı. Aha. Ben 97%'ını bileydim. Bana maçaylar böyle. Ha. Nereye yıllar? Ben bir kere değil yıllar. O da 97'de çok. Soracağım, Процент. sizin en sevimli türküleriniz ne? Давайте 5 tanesini söyleyeyim. О, многовато. Yaxşı. Ne kadar söylersiniz? Siz Ben nasıl size duyuyorsunuz? ondan ne diye soruyorum, чтобы это просто было кстати. Mına yüreğinizge tokungan ilk aklınızga ne geldi? Ну, балалығымdan мен айтқан едім. Ben severim o türkünü ama sözlerini öyle de duyamadım. Çünkü ben bala edim, babam
Baba bu sözleri naz deyip hala bileydik böyle. Vardığımız bağlar hani koymayacak bağlar. Bakımız и вот так вот bakım piraçini var. Мгм. Müzik piraçini. O sözlerini bileydik başka bilmeydik. Sonra Türkiye'de yazdım. Araştırmadık ki bu vardır ama no, kötü cevap kimin? Son yaşlılığımızda bizim koyuyla misafirlerin olduğunu вперед. Гузара на скамейке, наверх на аккордеоне внизу. Biz еще в школе не учились так. И концерт перейдет. Нас Гузар особенно воспитывали 10 тысяч рублей. Вот пачку здесь брали и вот так кидали. У нас были родственники, дальнобойщики, денег много. Да, ya işte 9 konser yapsanız ki o kadar şeyler Gülzar'a çıka skameykasına. Bana verin. Ангелы параллель. Она очень красиво пела в детстве. Сейчас Вот. тоже красиво. Не, я говорю то, что я помню. Да, Ага. вот. И вот такие бросали деньги. Вот. Много у нас таких вещей было. Есть какие-то детские воспоминания, да. Гузар очень сильно пела вот «Ангел взял». Я знал хорошо Чалбар Гура. В детстве пел я, в Заре играл. Ну, потом пошло другое, потом третье, потом институты, потом в дебри начали влезать и изучать, понимали, что многого не знают. Она говорит, что вот дожили до 70 лет. Есть какие-то там, то, что я, например, не люблю заслуженные артисты, там. Это коммунисты придумали в свое время, чтобы кого-то унизить и кого-то поднять. А на самом деле это ничего не давало. Потом 20% к зарплате прибавляли. А так это просто... Это симпозиум собирается в Америке. Мгм. Ну, круглые столы, и все работники искусств. И узбек тоже приехал один туда, и смотрит, за столом Чаплин сидит. И думает, надо познакомиться с Чаплином. Берет записку, пишет. Народный артист Узбекистана, лауреат Ахунбабаева, народный артист СССР. Вот так написал, хочешь познакомиться с Чаплином? Не отправляй. Чаплин берет, открывает, он ничего не понимает, что такое заслуженный артист, лауреат премии Ахунбабаева, там только имя есть. Он брать вот такую маленькую записку, пишет и отправляет. Узбек открывает, там написано, просто Чаплин не хочет знакомиться. Понимаешь? Вот что такое заслуга. Мгм. Ну, это в советское время практиковалось. Я очень рано получил, я за 7 лет получил заслуженного артиста, за 7 с половиной, по-моему. Вот. Ну, я пахал, конечно, после института, после армии, я служил в армии, в Алмате, и приехал, и меня забрали сразу в Кайкарму. Через год я стал музыкальным руководителем, и в конце года я уже стал художественным руководителем. 8 лет руководил там. Потом меня перевели Ну, директор қайтарманы дейсіз, иә? Қайтарма. Мгм. Кайкармада. Сон мы в 88 году келгенде мында концерттер бердік. И очень успешно в зале. Там КГБ, МГБ, это все залы полные, там работать невозможно было. Но мы хорошо отработали дисциплине. И когда мы приехали в Узбекистан, мне дали заслуженного артиста за такую поездку, дисциплину. А Вот. сіз келіп қайттыңыз ба? Да, 88 бе? 88'de biz Kaytarman'ın kendi konsertler vermek. А демелік қылған 88'de men endi Ministr Kulturi çağında direktör tiyatro olma. Мгм. Повернемся, у нас есть предложение к вам. Мы хотим, чтобы вы возглавили театр. Я говорю, я не могу вам сразу ответить. Вот я поеду, подумаю, потом приеду. А в это время Бахшиш уезжал в Крым. Ну, а просто сказать, Бахшиш — это моего отца друг. Мой отец просто старше был на 3 года. Ну, это наш великий композитор Ильяс бар. Ильяс Ильяс Бахшиш. Бахшиш. Мгм. Ол маған сұрап берді. Ләвер, мен Крымға кетемін. Бересің мені? Ребятки, жалко было Хайчарма оставлять, конечно, но с таким человеком я на космос улетел бы. Мгм. 20 лет я возле него, даже больше, наверное, я возле него был,
И, конечно же, очень многому научился. Очень многому. Этот человек был вообще уникальный. Он на русском разговаривал так, что ни один русский не мог. На татарском он говорил так просто, что он говорит: "Что это придумывает такие? Откуда? Не бабам давляйте". Он говорит: "Вот в этом абзаце, говорит, написано слово вот так. В этом абзаце синоним". "У бала, говорит, да, bu абзацын bilmeyim". "Bu ne керек yazmam mümkün". Он каждую неделю, когда в 57 году Ленинграда вышла, каждую неделю он писал в редакцию вот, своего, так сказать, это газете, что написано, как написано. Каждую неделю он писал, что вот это, на мой взгляд, неправильно, потому что это не подходит вообще сюда. Короче, вот такой человек, он был во всех делах знаток, поэзии, музыки. Это был прямой ученик Глиера. Школа Глиера есть, знаете, да? Школа Глиера есть. Тариф etiniz, bilmeyik. Вот, это человек, который создал свою школу. Вообще институт, консерватория — это ерунда по сравнению со словом «школа». То есть это его манера, это его преподавание. Школа Глиера. Вот он у Глиера заканчивал. Самого Глиера. А Глиер кім? Глиер — это композитор, это новатор музыкальных направлений. Он жил в Ленинграде, вот ездил не по Москве, по-моему. И Башев к нему ездил, аспирантуру заканчивал. Так что это легендарная личность. Он 1912 года рождения был, хотя паспорт он 13-го. Они все поколения: Саврелий, Жепова, Яхов Бекиров, ММД, Ильяс Бахшиш. Вот они были 12-го года. Тяжело Эпсона, Эпсонен Эпсонен Ну, вообще, конечно. ну как Чалшай, мы Чалшманом, но Эпсон Блейдом. Вот сидел за столом, как они пели, Саврелий, Жепова, Эдия Топчи. Потом Яхов Бекиров мой, он тоже закончил здесь школу, техникум, музыкальный техникум закончил. Работал в филармонии. Вот все этих людей, я со всеми в свое время мне посчастливилось видеть, сидеть, слушать, как они говорят, как поют, как играют. Ya олардан sizге ең çok tesir etken kim oldu? Мына sizin ijadыңызға. Кто больше повлиял на вас? Ну, я, может быть, в те годы слабо разбирался, но хорошо запоминал всё. И в последующее уже время я начал разбираться, кто есть кто и кто преподносит. Задача в чем? Вот я играл Бетховена, мне ставили 5, и говорили 5 Бетховен, 5 композиторов. Бетховена, кто исполнял эту вещь. И говорили: "Бекиров, скажите, а вот кто лучше исполняет, кто доходчиво до вас?" И я попадал. Я не столько понимал этого всего, да, но я попадал, что вот я говорю: "Мне больше вот это нравится". Он говорит: "Правильно". Там Гидеон Кремер, исполнители высшие, Ойстрах, Коган, высшие исполнители, а одну вещь исполняют все. И вот надо найти, например, концерт Чайковского, лучше Школьниковой, которая никому не известна, была в свое время. Лучше Школьниковой никто не смог сыграть. Доходчивее. То есть любой türkü olsun, музыка olsun, это должно доходить до зрителя. Ты должен донести ту атмосферу создания произведения до zрителя. Любой yerce yerlasa sözleri anlamasa beraber вот это, o elde türküdür. Он не смог довести правильно этому человеку. Сіңдіріп оламады. Да, öyle şey. Şimdiki bugün bizimki sanada öyle insanlar var mı öyle вот, которые доносят до зрителей? Büyüklerden olsun, yaşlardan Büyüklerden olsun. Ну почему? Конечно, барыни. Zareba Almazova очень сильнейший человек. Но sonki zamanlar az yırlayınca. Ну, енді возраст, вы шутите, что ли? Ну, сильнее души, чем у Заремы Алмазовой, а я с ней вырос, мы выросли в одном месте, я пока не нашел человека. Она всех задавила, скушала. А я ее примерно сравниваю с маршалом Советского Союза Жукова в пении. Она
Он настолько росла за границу, всё равно татарский язык, он всего не по-татарски. Мгм. Так что все, ну, они разные певцы. Нельзя сказать про одного музыканта и про одного трубача, вот такой, такой. Они все разные. Нельзя никого мерить. Все певцы разные. То, что споет Рустем Меметов, никогда Алмазов не споет. То, что споет Алмазов, никогда не споет Гульзар Бекиров. То, что Гульзар Бекирова не споет другой кто-то, понимаешь? Это Мгм. у каждого конек. Композитор славится 2-3, от силы 4 вещами, которые входят в народ. Мгм. Композитор все не может. Вот Моцарт. Сколько симфоний Моцарта ты знаешь? Ну, наверное, где-то 2. Вот. 40-я. Мгм. Земля татарам, и только даром, не надо даром, и варом. И дальше это в оркестр, когда Ага. так пели. Ту-туру-туру, Да, ту-ту-ту-туру, земля татарам. ту-ту-туру-туру. Вот, Мгм. понимаешь? И вот композиторы знают, а как-то все невозможно выступить, потому Мгм. что у него разные мысли, разные. Ага. Моцарт, да, за 34 года, а он Ага. умер в 34 года, Ну да. он столько написал, сколько никто никогда не Ну, он первый концерт в 4 года Да, написал. 4 года. Да. Бахшиш во сколько? В 7 лет Бахшиш концертировал здесь, в Крыму. Он знал 8 инструментов, он обучался на 8 инструментах. Труба, кларнет, скрипка, пианино, виолончель, еще что-то. Поэтому, когда я задал вопрос, был такой момент, когда союз композиторов крымско-татарских подняли, и был такой дирижер в филармонии, сейчас тоже не помню, как его звать, сейчас скажу. Я, Илья Сарам меня попросил, сказал: "Давид Иванович, я очень нехорошо чувствую себя, а там, вы знаете, идет прогон в Ялте, в симфоническом оркестре. Я вас прошу, съездите, посмотрите, что такое". Ну, мы приехали с товарищем, сидели, слушали. В Леницке дирижеров имели, филармонии. Потом он знал меня, потому что я инспектором был. И поворачивается: "Драган Иванович, что вы можете сказать?" Я тихо подошел, сказал: "Вы знаете, вот в этой вещи темп очень быстрый, он подходит сюда". Что я понял, да? А потом я встречный вопрос задал. Скажите, вот я Шарфидинов, Лен Малбата, Ильяс Бахшиш, там, Февзи Алиев. Ну, Февзи Алиев в симфонический не входит, он такой песенный композитор. И он сразу сказал, говорит: "Бахшиш, М. один из сильнейших, и забыл Бах. У него опера Арзахасвит, да, который вот соратники в институте. Все эти вещи у меня были, я все туда сдал, потому что Бахшиш мне доверял. Я с ним 27 лет, он мне все доверял, что вот ты должен вот это. А это же, ну, вот музей, ИПУ, есть его музей, все ноты, клавиры, прочие там есть. Ладно. Мгм. Көрмедім. Kütüphane var da kütüphane Газпром. institutта Мгм. Yok, ne Ну, demek? Кипудай. Кипута. ХМПУ'нun Bir kütüphanesi. böyle neydi? Ну, я. Anda ben vardım. Аль-Асалам şey yaptılar. Anca Kütüphanenin көрмедім. neresinde? Прям на этом этаже. Мына сіз дедіңіз, Etmiyor. о 8 алет çalайды дейсіз, O балалығында. greni Я сіз kaç алет çalабыз? Мына даре дедіңіз, кемане, пианино, пианино. аккордеон, Ага. ну, много чего я могу играть, но это на любительском уровне. Нет, я всегда могу кого-то саккомпанировать на пианино, кому-то сыграть на даре, кому-то позыть на аккордеоне. А так, конечно, я не считаю, что это очень хорошее дело. Это вот для раннего возраста, нет, для ранних времен. Вот тогда же был такой момент, каждый уважающий себя интеллигент должен был на чем-то играть или петь. Ага. Вот и татары тоже так вот. Они учились на чем-то, профессиональными они не были. Было время, когда отец вставал, играл, мне казалось, что Паганини играет. Потом чуть-чуть прошло время, отец перестал играть. Я говорю: "А чё ты перестал играть?" "Да нет, уже нельзя перед тобой играть". Говорю: "Ну ладно". М. Говорю: "Это, Даре". Марат у нас пришел, вот так на стол поставил себе. Как дал и разбил. Я плакать начал. Я говорю: "Что ты делаешь?" Он говорит: "Нельзя тебе
Ты скрипач уже. Пальцы твои деревенеют, Мгм. нельзя тебе, поэтому педагог мне сказал: "Не давайте ему эту роль играть". А я всё равно на эту буду играть. Поэтому он тогда отдал и больше не стал играть. Мгм. Ну, азы я научился тогда, конечно. Мгм. Ну, Ama sizni aletiniz esas aletiniz kemane, Да. to'g'rimi? Мгм. Men hepsi 7 sene o'qiyman. Мгм. Men 8 sene с 1 класса я учусь. Мгм. Вообще на скрипку идут во 2 класс, а я с 1 класса учусь. И вот так мы 17 лет со школьниками 8 человек закончили институт. Вместе уехали, вместе поступали, вместе девчонки, ребята, кого-то уже нету. Мгм. Вот. Mana 17 yıl okuduk biz o şeyi. Ну, а потом я заканчиваю институт, мне нужно было определяться. Ко мне пришли на концерт весь город, филармония, на мое выступление. А потом такой ленобасский тоже Гена Абалмасов был, он был концертмейстером оркестра. Он говорит: "Диля, сейчас ты должен ехать в Москву, поступать опять в консерваторию". То есть уже в московскую. Мгм. Я сказал: "Гена, я никуда не буду поступать, я буду заниматься своей крымско-татарской музыкой". "Ты чё делаешь?" Я говорю: "Не-не-не, это железно уже определено". Определено-то определено. Теперь я приехал, закончил институт, келдім Babam bakan stoldan atlamak. Anama ayta babam: "Get чего?" А он 60 лет завязал курить, пить сразу. А это было уже 80 лет. Я что-то не понял. Он говорит: "Хочешь, блядь, выпили сон, костер, диплом, mana, всё, молодец, добрый кинул, добрый кинул". Son говорит: "Al şu kemanı". Я взял. Она говорит: "Şimdi keyfim geldi" diyor. Sonra diyeyim, ne yapayım? Bana benim bir sevdiğim türküm var. "Men bir fakir padişahım, şorbamda çok katığım yok". Yapacaksın oğlum. Evet. Ben şimdi Ай, Бога. Она диплом, как он грубо сказал, я не могу говорить. Она диплом. Ben belirledim, benim oğlum Paput'un Tatar музыкасымен Uğraşlar. занимается. Мгм. Я угрожал, но не настолько, насколько он знает это. Мгм. Я же все-таки учился, и я не по toylar çalaydık ama уже было все по-другому. А это же, ну и вот потом я полностью отдался этому, потому что в армию уехал. Салтыкова-Щедрина мне прислали целую кипу музыкальных образцов, с аннотациями прочими. И вот с армией я начал заниматься историей песни. Мгм. То есть не словами, а самой историей. И там несколько штук прислали, и мне это очень понравилось, и я начал заниматься этим делом. Очень трудно, конечно, это очень сложно доказать. Мгм. Вот. Но несколько, около 6 штук есть. А еще 12, еще надо до 12 довести. Вот. Не знаю, как это получится, но за те, которые я уже расшифровал, я могу железно ответить. Anladım. 12'de ne dediniz? 12'lerine olacak. 50 barla notkaları ama tamamen yapılan 6 tane. Sonunda sonra kısmet olsa kitap kabul ederim. Da ya ben kitap yazarım. Bana 14. Fevri'de benim son konsertim 70 yılım olacak. Мгм. Neyse Mına bunu ballarına, soracak edim. ballarının uğraşacağım. Ben de bezdim bu. Болдырдым по музыканам. Тем более играть не с кем. Очень сложно найти человека, с которым можно играть, как ты. Вот. Главное же аккомпанемент. Если человек тебя не понимает, ты играешь, ну, это уже бесполезно. А теперь уже никто не понимает. Уже свои какие-то там джаз, маз, там, да, пусть это хорошо. Ну, просто нет таких, которые вот
те вещи, которые мы играли, как знаем, каких нет, им это не нравится, во-первых. А мы стабильные в этом плане, никуда не меняемся. Aytajam bo'lyapti. Bek ma'qul. Menga endi birda kuni siz endi kitobni chiqarsangiz bir kerak. qismat etsa Он Okey. do'rtini, o do'rtini siz 70 yılligingizga uni hozirlaysiz. Aha. 70 yılında 14 fevral. konserti olacak bu kitap var. Allah kısmet etsin. Siz bir Anladım. ayrı prezentatsiya yapacaksınızmı o kitobni yana? Yok, ben anlamıyorum prezentasyonu. Ne gerek o? Getirdin, koydun, ballar var, istediğini almadı. Я вот не люблю вот эти пышные дела, какие-то макеры не yapsam. Ben bu konserti ne yapardım? Просто уже bilirler что biz mektep açacağız falan. Ben korktum etme ama именно вот то, что нам надо. Ну Наша вот, о методика, чем мы говорим, наши да? дела. Mana mektep. Вот, да, есть, Мгм. есть люди, которые уже, я подтянул, Ленур такой композитор, теоретик Ташкентскую консерваторию. Дараптез, Баку приехала скрипачка. Танцоры есть один. То есть мы типа Крымско-Татарского. Так не бывает, конечно. Школа искусств, хотим сказать. Школа искусств должна для всех. Хотя еще бесхольно не нужно зайти ремонт. Так что это будет такое. Но больший уклон, конечно, будет тому, чему мы научились, чего мы хотим. И... Потому что надо Молодцы. начинать с нуля. Allah yardımcı olsun. Никому не докажешь. Вот все профессора, вот надо с нуля начинать. Вот тогда это будет. А это тоже трудно, потому что memleketim olmasa bir kıyım çıkarmam. Ben kaytarman başlasaydım ben bilem ne dedi. O'zbekistonda qaytaman yo'g'on men bilem. Bunda da shu şey. Daha o'zimizning toprağımızda yürüyoruz ama bizim toprak yok da. Uzaklaşız ben. Evet. O olmasa bir kıyım. Мгм. Должна быть государственное отношение к этому делу. Если Мгм. государственного отношения не будет, ну, до определенного момента дойдешь, Мгм. и начнется все распад. Doğru. Temelsiz ev Temelsiz Ну, bir şey институт- olacak. институт построить сложно будет какой-то, конечно, без поддержки государства. Давайте мы Он- сначала школу сделаем. Не, я зачем имею в виду- границы? Я имею в виду, ну да, именно школу, Ну именно да, школу. не то чтобы, я имею в виду, как там институт образования у нас есть, Да, 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 да. вот институт нашей музыки. Даже такой. вот эту книжку на Бокстабу не каждый сможет расшифровать. Мгм. Я ее с 4-го раза начал понимать. А до этого не мог. Хотя я грамотный человек, я не мог понимать. А после А как ее 4-го, понять? ну, там надо уметь считать, там надо уметь, как Дарья играет. Там все написано, только надо знать. Мгм. Там такие хайтармалары есть, да, которые вообще не надо сочинять. Вот наши сочиняют какие-то там Москва, Şanghay. Шанхай, водовоз, маровоз, bir şeyler айталар. Alanda öyle вот именно temel Kırım Tatar folklorunun neleri üzüm ki вот İnceleri. incelikleri anda var. А он Да. bir kimse çalmayı. Ну да, то есть siz aytmoq А если кто-то покопался бы, вот на таких учиться. ну то есть bu temel, Temel. bu temeli Baraber. bilsin, başka bir şey Есть там çıkartmaya свои gerek. нюансы, потому что Озы Шерфединов çıkarmadı, Лебединский çıkardı bu kitabını da. Он Ну, Шерфединов собирал же это. собирал, а выпускал-то Лебединский. В конце сам. Ну да, редакция Лебединского. Да, поэтому, ну, что он может? Конечно, как грамотный человек что-то может, ну, а как? Не все же поддается арифметике или там письменности. Что-то должно быть и от себя, вот от крымского татарина, да, вот тот говорит, Мгм. тот момент, который нужен. Ну, siz degeningizden taklit etmeye gerekmi? Da. O'zingga xos olgan Da. bir şey olma kerak da. Onun için родиться надо татарин. Çok sağ olunuz Xayr ağa. Endi qismet etse uğurlu olsun sizin yollarınız, oң kelsin işleriniz. Allah yardımcı olsun. Endi inşallah konsertingizge de barmaga Allah bizge de qismet etsin. Ve kitabınızı inşallah Kısmet bekleyeceğimiz. O Sağ olun. 14'ünde Allah kısmet etse olacak. Adamlar çalışıyorlar önde.
Ana gelirsiz, bakarsınız. Как раз mana yetishtirsak, vaqtida chiqarmay reklamada olur. Reklamada olur. Mına bizim seyircilerimiz de kelsin, qo'shilsin. Sağ olun. Siz de sağ olun. Onlara.